महाराष्ट्रना भिवानीमां बहुमाળી इमारत अचानक धराशयी थता 6 लोकोना मौत थया छे। नेशनल डिजास्टर रिस्पोन्स फोर्स टीमना अधिकारीओए आ मुद्दे सत्तावार जाणकारी आपी छे। एनडीआरएफनी टीमे जणाव्युं छे के बचाव दळनी 4 टीमने रेस्क्यू ऑपरेशन माटे कामे लगाववामां आवी हती। अधिकारीओए जणाव्युं हतुं के बचाव अभियान हजू पण जारी छे। અત્યાર સુધીમાં કાટમાળ નીચે દટાયેલા 10 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। થાણેની પોલીસે જણાવ્યું કે આ દુર્ઘટના બાદ બિલ્ડર ઇન્દ્રપાલ પાટીલની અટકાયત કરવામાં આવી છે। આરોપી સામે આઈપીસીની કલમ 304(2), 337, 338 અને 42 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। આ દુર્ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ હોસ્પિટલમાં દાખલ ઇજાગ્રસ્તોની મુલાકાત લીધી હતી। कर्नाटकना चन्नापटनामां जाहेर सभाने संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के कोंग्रेसे मने गाळो आपवानुं बॉक्स फरीवार खोल्युं छे। कोंग्रेसना लोको क्यारेक मारी कबर खोदवा मांगे छे तो क्यारेक मने साप कहे छे। તેમણે ખડગેના ઝેરીલા સાપવાળા નિવેદન પર કહ્યું કે સાપ તો ભગવાન શિવના ગળાનું આભૂષણ છે। જનતા મારા માટે શિવ છે ને તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના લોકોમાં ગાળ આપવાની સ્પર્ધા ચાલી રહી છે। મને લાગે છે કે આ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન જ કોંગ્રેસ ગાળો આપવાની સદી પૂરી કરી દેશે। પીએમ મોદીએ લોકોને કર્ણાટકમાં ભાજપને મત આપવા માટેની અપીલ કરી હતી। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। कर्नाटकना चन्नापटनामां जाहेर सभाने संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए विपक्षी दळो पर आकरा प्रहार करता जणाव्युं कि कांग्रेस अने जेडीएस पार्टी माटे कर्नाटक एक एटीएम समान छे, ज्यारे भाजप देशना विकास माटे कर्नाटकने खूब ज महत्वपूर्ण माने छे। पीएम मोदीए जणाव्युं कि कांग्रेस ए दगानुं बीजुं नाम छे। वडाप्रधान मोदीए कह્યું કે कांग्रेस पार्टी देश अने प्रदेशना खेडूतो साथे दगो करे छे। તેમણે કહ્યું કે जेडीएस प्रदेशनी चूंटણીમાં પોતાને કિંગ મેકર માને છે, પરંતુ जेडीएसને મળનાર મત કોંગ્રેસના મતોમાં ઉમેરો કરશે। પીએમ મોદીએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ ગરીબોની અવગણના કરે છે, પરંતુ ભાજપ ખેડૂતો અને ગરીબો માટે કામ કરે છે। તેમણે કહ્યું કે ડબલ એન્જિનની સરકારથી ખેડૂતોને ડબલ ફાયદો થઈ રહ્યો છે। को दिया एक एक वोट सीधा कांग्रेस के खाते में जाएगा, कर्नाटका में अस्थिरता लाएगा। इसलिए ईबारिया निर्धारा, ईबारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कर्नाटकना कोलारमा जाहेर सभाने संबोधन करता कांग्रेस पर तीखा प्रहारो कर्या हता। पीएम मोदीए जनताने एक वोटनी किंमत समजावी हती। तेमां તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગરીબ, એસસી, એસટી અને મહિલાઓ સાથે અન્યાય કર્યો છે, પરંતુ તમારા એક વોટથી 10 કરોડથી વધારે લોકોને ટોયલેટની સુવિધા મળી છે। એક વોટથી પ્રથમ વખત પાકા મકાન મળ્યા છે। તમારા એક વોટથી 9 કરોડથી વધારે મહિલાઓને મફત ગેસ કનેક્શન મળ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી તુષ્ટિકરણની જગ્યાએ સંતુષ્ટિકરણમાં માનનારી સરકાર છે। पहली बार लाखों एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को पक्का घर मिला। आपके एक वोट से पहली बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टॉयलेट की सुविधा मिली। आपके एक वोट से पहली बार 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से पहली बार 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से कोरोना के संकट काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कराया। बीजेपी तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर फोकस करती है। बीजेपी सरकार के लाभार्थियों का प्रचंड विश्वास शाही परिवार के हर झूठी गारंटी पर भारी पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथे कलबुर्गीमां जाहेर सभाने संबोधन करता कांग्रेस पर प्रहार कर्या हता। તેમણે જણાવ્યું કે આઝાદી પછી કોંગ્રેસને દેશનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું। જે માર્ગ પર વિદેશી સરકાર કામ કરતી હતી તે જ માર્ગે કોંગ્રેસ ચાલતી હતી। કોંગ્રેસે જાતિના નામે સમાજમાં ભાગલા પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો। પ્રદેશના નામે દેશ અને સત્તાને પોતાનો વારસો માનીને ભ્રષ્ટાચારનું માધ્યમ બનાવ્યું હતું।
1947 में आजाद हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद बड़ी तमन्ना के साथ जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया था, वह कांग्रेस उसी मार्ग पर चली थी जिस मार्ग पर कभी देश को विभाजन के कगार पर ले जाने वाले विदेशी हुकूमत कार्य कर रहे थे। કર્ણાટકના બેલાગાવીમાં કોંગ્રેસના નેતા પ્રિયંકા ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પ્રદેશની સરકારે પ્રજાને તમામ સ્તર પર લૂંટવાનું કામ કર્યું છે। પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપ બેરોજગારી, મોંઘવારી અને વિકાસનો અભાવ સહિતના મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માંગે છે। તેઓ પ્રજાનું ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। તેમણે કહ્યું કે પ્રજા પોતાની સરકાર ચૂંટે છે અને જાણે છે કે તેની સાથે દગો થયો છે। કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે 10મી મેના રોજ મતદાન કરવામાં આવશે, જ્યારે 13મી મેના રોજ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે। सरकार ने जनता को लूटा है, जनता समझ रही है, देख रही है, हर स्तर पर लूटा है, हर स्तर पर धोखा दिया है। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા જેપી નડ્ડા રવિવારે કર્ણાટકની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા। આ દરમિયાન તેમણે સિદ્ધારમૈયા પર શાબ્દિક પ્રહાર કરતા કહ્યું કે હું છેલ્લા 5 દિવસથી પૂછી રહ્યો છું કે સિદ્ધારમૈયાની સરકારમાં થયેલા મોટા કૌભાંડો પર તેઓ જવાબ કેમ નથી આપતા। ડીકે શિવકુમાર જામીન પર બહાર છે, આનો જવાબ કેમ નથી આપતા। તેઓ ભ્રષ્ટાચાર પર બોલવાની હિંમત કેવી રીતે કરે છે, કારણ કે કોંગ્રેસની સરકારમાં કર્ણાટકમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો હતો। पिछले 5 दिन से पूछ रहा हूं कि भैया सिद्धारमैया की सरकार में जो बड़े बड़े स्कैम हुए उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। डीके शिवकुमार बेल पर घूम रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं। इन लोगों को भ्रष्टाचार पर बात करने की ये हिम्मत कैसे होती है। और ये जिस तरीके से जनता जानती है, कर्नाटक की जनता अच्छे से जानती है, विकास को वो लेकर के चली है, पूरी ताकत के साथ विकास को आगे बढ़ाना चाहती है। और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का किरदार वो हमेशा जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। એક દિવસ પહેલા ચિત્તોડગઢમાં બીજેપીની જન આક્રોશ રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત પણ જનતાને સંબોધિત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। પોતાના ભાષણમાં તેમણે રાજસ્થાન સરકાર પર આરોપ પ્રતિ આરોપ લગાવ્યો હતો, જેમાં તેમણે સીએમ અશોક ગેહલોતને રાજનીતિના રાવણ ગણાવ્યા। હવે આ મામલે ચિત્તોડગઢમાં તેમના વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે। એફઆઈઆર રાજસ્થાન હેરિટેજ પ્રેસિડેન્ટ સુરેન્દ્રસિંહ જાદવે નોંધાવી છે। એફઆઈઆર ચિત્તોડગઢ સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી છે। ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતના આ નિવેદન પર સીએમ અશોક ગેહલોતે પલટવાર કરતા કહ્યું છે, જો હું રાવણ છું તો તમે રામ બનો, 2.5 લાખ લોકોના પૈસા પરત કરો। રાજસ્થાનમાં ઘણા સમયથી સીએમ અશોક ગેહલોત અને કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ આ દિવસોમાં મુખ્યમંત્રી આવાસના નવીનીકરણને લઈને વિવાદોમાં ફસાયેલા છે। ભાજપે દાવો કર્યો હતો કે કેજરીવાલે રિનોવેશનમાં 45 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ નેતા અલકા લાંબાએ પણ સવાલો ઉઠાવ્યા અને કહ્યું હતું કે તેમણે સરકારી ઘરની સજાવટમાં જનતાના પૈસા વેડફ્યા હતા। અરવિંદ કેજરીવાલ સવાલોના વર્તુળમાં છે, કદાચ તેથી જ તેઓ ચૂપ છે। રામલીલા મેદાનથી ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ નીકળેલા પાર્ટીના શબ્દો અને વલણ સત્તા પર પહોંચતા જ બદલાઈ ગયા છે। કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે તેમણે રામલીલા મેદાનમાં કહ્યું હતું કે જો અમે સત્તામાં આવીશું તો શીલા દીક્ષિત જેવો ભવ્ય બંગલો નહીં લઈએ, અમે 2 રૂમના મકાનમાં રહીશું। પરંતુ હવે દિલ્હીના સીએમએ પોતાના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનની સજાવટ પાછળ 1-2 કરોડ નહીં પરંતુ 45 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે। કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા જયરામ રમેશે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ કર્ણાટકમાં વડાપ્રધાન મોદીના નામે મત માંગી રહી છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકોના મુદ્દા ઉઠાવી રહી છે। જયરામ રમેશે કહ્યું કે કર્ણાટકમાં ભાજપના 4 વર્ષના શાસન બાદ લોકોને તુષ્ટિકરણ નહીં પરંતુ કોંગ્રેસના વિટામિન પીની એટલે કે પરફોર્મન્સની જરૂર છે। જયરામ રમેશે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી વડાપ્રધાન મોદી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓના પ્રચારથી તેઓ ચિંતિત નથી। જયરામ રમેશે દાવો કર્યો હતો કે પ્રદેશમાં કોંગ્રેસને સંપૂર્ણ બહુમત મળશે અને ઓપરેશન લોટસ બિનઉપયોગી સાબિત થશે। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના 5 ટોચના નેતા રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પ્રિયંકા ગાંધી, સિદ્ધારમૈયા અને ડીકે શિવકુમાર પ્રદેશમાં વધુ ચૂંટણી પ્રચાર કરશે।
પંજાબમાં પેટા ચૂંટણીના પ્રચાર માટે આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક મુદ્દા સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલા છે। તેમણે કહ્યું કે ભાજપે ક્યારેય પણ પંજાબ અને પંજાબીઓની સુરક્ષાના મુદ્દા પર રાજકારણ નથી કર્યું। અમે પંજાબની સરકારને સહયોગ આપવાની વાત કરી હતી। કોઈપણ અસામાજિક તત્વ જે પંજાબમાં માહોલ બગાડવાનું કામ કરશે એ કોઈને પસંદ નથી। અમે પંજાબમાં આગળ વધતા જોવા માંગીએ છીએ। ત્યારે અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે પંજાબના લોકો પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારને તક આપે। આવું જ હિમાચલ પ્રદેશમાં બન્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે વર્ષ 2027માં પણ ભાજપની સરકાર બનશે। કપિલ સિબ્બલ દેશના રાજકારણમાં જાણીતું નામ છે। કપિલ સિબ્બલ ભલે કોંગ્રેસ પાર્ટીથી દૂર થઈ ગયા હોય પરંતુ તેઓ હજુ પણ પોતાની વિચારધારાને ઉદ્ધારક તરીકે ગણાવે છે। એક ખાનગી ન્યૂઝ ચેનલને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં તેમણે જણાવ્યું કે રાહુલ ગાંધીનું લોકસભા સભ્ય પદ રદ કરવામાં આવ્યું છે તે નિર્ણય બિલકુલ ખોટો છે, કાયદાની વિરુદ્ધમાં છે। એવું લાગે છે કે કેટલાક લોકો તેમની સદસ્યતા જાય તેવું ઈચ્છતા હતા અને મારી ઈચ્છા છે કે હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટ તેમને રાહત આપે। તેમને રાહત મળવી જોઈએ। કર્ણાટકમાં ભાષણ થયું અને સુરતમાં કેસ થયો। જેઓ કહી રહ્યા છે કે બદનામી થઈ, ત્રણેય મોદી છે। ત્રણેયમાંથી એકેય મોદીએ અરજી દાખલ કરી નથી। મહારાષ્ટ્ર સરકારના પતન અંગેની અટકણો વચ્ચે એનસીપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જયંત પાટીલનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું। પાટીલે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં આગામી મુખ્યમંત્રી નેશનલ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી હશે। આ સાથે તેમણે કહ્યું કે એનસીપી ભવિષ્યમાં રાજ્યમાં સૌથી મોટા રાજકીય પક્ષ તરીકે ઉભરી આવશે। જયંત પાટીલે રવિવારે મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના કરાડામાં પત્રકારો સાથે વાતચીત દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું। શિવસેનાના 16 ધારાસભ્યોની યોગ્યતા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેન્ચનો નિર્ણય આવવાનો બાકી છે, જેમણે ગયા વર્ષે બળવો કરીને શિંદે જૂથમાં જોડાયા હતા। આ ધારાસભ્યોમાં મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેનું નામ પણ સામેલ છે। ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશને ફ્લાઇટ સેફટી મુદ્દે એર ઇન્ડિયાના સીઈઓને શોકોઝ નોટિસ પાઠવી છે। 27મી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ દુબઈથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટમાં પાયલોટે મિત્રને કોકપિટમાં બોલાવી હતી અને આ ઘટના મુદ્દે શોકોઝ નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે। ડીજીસીએના વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે સુરક્ષાને લગતા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ આ નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે। આ નોટિસ 21મી એપ્રિલના રોજ પાઠવવામાં આવી હતી અને હવે એર ઇન્ડિયાએ 15 દિવસના સમયગાળામાં તેનો જવાબ આપવો પડશે। આ ફ્લાઇટમાં હાજર ક્રૂના સભ્યોએ પણ આ કિસ્સાની જાણ એરલાઇન્સ અને ડીજીસીએને કરી હતી। દેશમાં ખાંડનું ઉત્પાદન નીચું રહેવાના આવી પડેલા અંદાજ બાદ કેન્દ્ર સરકારે ખાંડની નિકાસ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવાનો વિચાર કરી રહી છે। નીચા ઉત્પાદન અંદાજને કારણે ખાંડના ભાવમાં તાજેતરમાં વધારો થયો છે। ઓક્ટોબર 2022થી સપ્ટેમ્બર 2023 માટે દેશમાંથી 60 લાખ ટન ખાંડ નિકાસની સરકારે પરવાનગી આપી છે। આમાંથી 58 લાખ ટન ખાંડની નિકાસ થઈ ગઈ છે। સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર હાલની સ્થિતિને જોતા આગામી સમયમાં કદાચ નિકાસ પર પ્રતિબંધ મુકાય તો નવાઈ નહીં। વૈશ્વિક બજારની સાથે સાથે સ્થાનિક બજારમાં પણ ખાંડના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। જથ્થાબંધ બજારમાં મોંઘી ખાંડની અસર છૂટક બજાર પર પડી રહી છે। મુંબઈના છૂટક બજારમાં છેલ્લા 2 સપ્તાહમાં ખાંડનો ભાવ કિલો દીઠ 40 રૂપિયાથી વધીને 46 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો છે। રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ બ્રજભૂષણ સિંહ સામે રાજીનામું આપે તેવી માંગ સાથે જંતર મંતર પર કેટલાક કુસ્તીબાજો ધરણા આપી રહ્યા છે। ત્યારે રવિવારે બ્રજભૂષણ સિંહે જણાવ્યું કે હરિયાણાના 90% ખેલાડી ભારતીય કુસ્તી સંઘ પર ભરોસો કરે છે। આ માત્ર કેટલાક પરિવાર છે ને જે યુવતીઓ આરોપ લગાવી રહી છે તેઓ એક અખાડા સાથે જોડાયેલી છે। બ્રજભૂષણ સિંહે કહ્યું કે મને નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વને ખબર છે કે મહાદેવ એકેડમીની તમામ છોકરીઓએ આરોપ લગાવ્યા છે અને એકેડમીના સંરક્ષણ કરતા દીપેન્દ્ર હુડ્ડા છે। બ્રજભૂષણ સિંહ સામે દિલ્હી પોલીસે 2 એફઆઈઆર દાખલ કરવાની કાર્યવાહી કરી છે। हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षण दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ બ્રજભૂષણ રાજીનામું આપે તેવી માંગ સાથે દિલ્હીના જંતર મંતર પર કેટલાક કુસ્તીબાજ ધરણા આપી રહ્યા છે। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ દિલ્હી પોલીસે 7 કુસ્તીબાજોને સુરક્ષા ઉપલબ્ધ કરાવી છે।
દિલ્હી પોલીસે 7 ફરિયાદી કુસ્તીબાજોનું નિવેદન રેકોર્ડ કરવા માટે પણ સંપર્ક કર્યો છે. ત્યારે સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે દિલ્હી પોલીસ ટૂંક સમયમાં ફરિયાદીઓના નિવેદન રેકોર્ડ કરી શકે છે. 29મી એપ્રિલના રોજ વ્રજભૂષણે જણાવ્યું હતું કે રાજીનામું આપવું કોઈ મોટી વાત નથી, પરંતુ ગુનેગાર તરીકે નહીં. વડાપ્રધાન મોદીના મન કી બાત રેડિયો કાર્યક્રમના 100મા એપિસોડનું જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીએ મન કી બાતના 100મા એપિસોડમાં સંવાદ દરમિયાન જણાવ્યું કે આ કાર્યક્રમમાં અમે સકારાત્મકતા ઉજવીએ છીએ. આ રેડિયો કાર્યક્રમ સાથે અનેક વયના લોકો જોડાયેલા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મન કી બાત કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા વિષય જન આંદોલન બની ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા સાથે મન કી બાત કાર્યક્રમ થયો હતો ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં તેની સાથે ચર્ચા થઈ હતી. મન કી બાત કાર્યક્રમ બીજાના ગુણોથી શીખવાનું માધ્યમ બની ગયું છે. ત્યારે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જ્યારે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે લોકો સાથે અનેકવાર મુલાકાત થતી હતી, પરંતુ જ્યારે વર્ષ 2014માં દેશનો વડાપ્રધાન બન્યો ત્યારે આ જીવન અલગ લાગ્યું અને મને જીવનમાં ખાલીપણું લાગ્યું. હું દેશવાસીઓથી કપાઈને રહી શકું તેમ નથી અને મન કી બાત એ મને માધ્યમ આપ્યું છે. આ કાર્યક્રમને મને ક્યારેય લોકોથી અલગ થવા દીધો નથી. जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था. मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है. मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं. लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है. मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया. 30મી એપ્રિલના રોજ મન કી બાત રેડિયો કાર્યક્રમના 100મા એપિસોડના સંવાદ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આટલા વર્ષોમાં મને લોકોના ઘણા પત્રો મળ્યા છે જે વાંચી હું ભાવુક થયો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મન કી બાત કાર્યક્રમ મારા માટે માત્ર કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ આસ્થા છે, પૂજા છે અને વ્રત છે. મન કી બાત મારા મનની આધ્યાત્મિક યાત્રા બની ગઈ છે. મન કી બાતમાં આપણે જે લોકોની વાત કરીએ છીએ તે ખરા અર્થમાં આપણા હીરો છે, જેમણે સેવાના અનેક કાર્યો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યક્રમને જીવંત બનાવવામાં આવ્યો છે. देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है. साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है. आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें. 30મી એપ્રિલના રોજ વડાપ્રધાન મોદીના મનની બાત રેડિયો કાર્યક્રમના 100મા એપિસોડનું વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું. લંડનમાં આવેલા ઇન્ડિયા હાઉસમાં કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ અને અન્ય લોકોની હાજરીમાં લોકોએ મન કી બાત કાર્યક્રમના 100મા એપિસોડનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ કાર્યક્રમમાં યુકેમાં ભારતીય રાજદૂત વીકે દોરાઈસ્વામી, ઇન્ડિયા હાઉસમાં હાજર લેખક અમિશ ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે પીએમ મોદીના રેડિયો કાર્યક્રમને લઈને લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદી માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં રહેતા ભારતીય લોકો સાથે પણ સારો કનેક્ટ ધરાવે છે. ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મુખ્યાલય ખાતે પણ મન કી બાત કાર્યક્રમ સાંભળવા માટે લોકો હાજર રહ્યા હતા. Man Ki Baat by noticing that at 6:30 in the morning the hall was packed, and in fact not just here but we had our consulates in Birmingham and Edinburgh as well run this program live. The participation was there, the enthusiasm was there, and I think that truly shows the connect that the Honorable Prime Minister of India has with people not just in India but indeed the diaspora across the world as well. રેડિયો પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમનો 100મો એપિસોડ હતો, જ્યાં એક તરફ ભાજપના નેતાઓ મન કી બાત કાર્યક્રમના વખાણ કરી રહ્યા હોય તો બીજી તરફ ટીએમસીના સાંસદ મહુવા મોઇત્રાએ પીએમ મોદીને મન કી બાત કાર્યક્રમ પહેલા 2 સવાલ પૂછ્યા હતા. દિલ્હીના જંતર મંતર મેદાનમાં અત્યારે મહિલા કુસ્તીબાજો ધરણા પર બેઠા છે. આ ધરણા પ્રદર્શનને લઈને મહુવા મોઇત્રાએ સવાલ ઉઠાવ્યો. જંતર મંતર પર દેશની બેટીઓ ધરણા પર બેઠી છે તો ભાજપના શક્તિશાળી વ્રજભૂષણ સામે કેમ કોઈ કાર્યવાહી હજુ સુધી કરવામાં નથી આવી? તો અદાણી મામલે પણ મહુવા મોઇત્રાએ મોદી સરકારને આડે હાથે લીધી. અદાણી ગ્રુપ મામલે સેબીએ સુપ્રીમ કોર્ટની ટાઈમલાઈન પ્રમાણે હજુ સુધી તપાસ કેમ પૂર્ણ નથી કરી?
સજાતીય લગ્નને માન્યતા આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ રહી છે ત્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા વિનોદ બંસલે જણાવ્યું કે સમલૈંગિક લગ્ન ભારતીય સંસ્કૃતિ પર હુમલો છે. તેમણે કહ્યું કે સમલૈંગિક લગ્નના કારણે પરિવાર વ્યવસ્થા અને કુટુંબ પ્રણાલીને સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે વિવાહરૂપી સંસ્કારમાં સ્ત્રી અને પુરુષ જરૂરી છે. આ અપ્રાકૃતિક વ્યવહાર છે. आखिरकार जो काम न्यायपालिका का है वो विधायिका तो हस्तक्षेप नहीं करती इसमें. तो और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई विधायिका कार्यपालिका कुछ कर भी ले तो क्या समाज स्वीकार करेगा? मैं कहता हूं अगर आज कोई लीगल लेजिटिमेसी, कोई कानूनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे भी दे तो क्या समाज इसको स्वीकार करेगा? तो ऐसे निर्णय मुझे लगता है माननीय न्यायालय को भी नहीं देना चाहिए. और जिस तरह से इस सुनवाई को अयोध्या की सुनवाई के साथ पैरिटी में मिला करके और जो तोला जा रहा है, ये तो हिंदू समाज का सीधा सीधा अपमान है. ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં તપોવન વિષ્ણુગઢ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક સિટી પ્રોજેક્ટની કામગીરી શરૂ કરવા માટે સ્થાનિક લોકોએ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે. ચાલુ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલન થતાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી અટકાવવામાં આવી હતી. સ્થાનિક લોકોએ રજૂ કરેલા આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલન થયા બાદ નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની દ્વારા હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક સિટી પ્રોજેક્ટના નિર્માણ કાર્યોને સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યું હતું. પત્રમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નિષ્ણાંતોની કમિટીએ તપાસ કર્યા બાદ કહ્યું હતું કે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક સિટી પ્રોજેક્ટના કારણે જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલન થયું નથી. સરકાર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં યોગ્ય પગલાં લઈ રહી છે. પંજાબના લુધિયાણા પાસે ગ્યાસપુરામાં આવેલી ફેક્ટરીમાં ગેસ લીક થતા દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોના મોત થયા હોવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. લોકોના જીવ બચાવવા માટે પોલીસ, અગ્નિશામકોની ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ અને બચાવ દળની ટીમને કામે લગાવવામાં આવી છે. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિસ્તારને કોર્ડન કરી લેવામાં આવ્યો છે. નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમ બચાવ કામગીરી ચલાવી રહી છે. લુધિયાણાની સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ સ્વાતિ તિવાનાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે ફેક્ટરીમાં ગેસ કેવી રીતે લીક થયો તે હાલ જાણી શકાયું નથી. એનડીઆરએફની ટીમ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. ત્યારે સ્વાતિ તિવાનાએ કહ્યું કે તેમની પ્રાથમિકતા વિસ્તારને ખાલી કરાવવાની છે અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ ટ્વીટ કરીને લોકોને તમામ પ્રકારની મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની ખાતરી આપી છે. टिल नाउ बहुत खेद है सानू बट 11 डेथ्स कन्फर्म होईयां ने 11 लोकां दी डेथ्स होईयां ने ते इत्थे एक इट इज़ लाइकली एनडीआरएफ टीम काफ़ी देर ते मौके ते हैगी है. साडा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस दी टीम, कॉरपोरेशन दी टीम, पीपीसीबी दे नुमाइंदे सारे इत्थे आए हुए हैगे एंड लाइकलीहुड ए है दैट देयर इज सम गैस कंटेमिनेशन विच हैज हैपेंड. ગેંગસ્ટર અતિક અહેમદની હત્યા બાદ દરરોજ નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે વધુ એક ખુલાસો સમગ્ર કેસમાં સામે આવ્યો છે. અતિકે દિલ્હીમાં એક નેતાના મદદથી 100 કરોડની સંપત્તિ ખરીદી હતી. અતિક અશરફ મર્ડર કેસની તપાસ કરી રહેલી એસટીએફને તેના સંબંધિત કેટલાક પુરાવા મળ્યા છે. એસટીએફની માહિતી પ્રમાણે અતિકે દિલ્હીના શાહીનબાગ બાટલા હાઉસમાં 100 કરોડની સંપત્તિ ખરીદી હતી, જેના વિશે માત્ર માફિયાના નજીકના સંબંધીઓને જાણકારી હતી. અતિકે પ્રોપર્ટી એક રાજનેતાના મદદથી ખરીદી હતી. નેતાના પુત્રએ અસદને દિલ્હીમાં છુપાવવા માટે મદદ કરી છે કે કેમ તે અંગે એસટીએફની તપાસ ચાલુ છે. અતિકની મિલકત આંકવામાં આવે તો રૂપિયા 100 કરોડથી વધુની કિંમત થાય છે, જે અંગે એસટીએફ સંપૂર્ણ વિગતો એકત્રિત કરી રહી છે. દેશમાં કોરોનાના નવા દૈનિક કેસોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં કોરોનાના 5874 કેસ સામે આવ્યા છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી વિગતો પ્રમાણે દેશમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 49,015 પર પહોંચી છે, જે છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં કોરોનાના કારણે 7 દર્દીઓના મોત થયા છે. છત્તીસગઢમાં 2, બિહારમાં, દિલ્હી, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાના એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. દેશમાં કોરોનાની સાપ્તાહિક પોઝિટિવ રેટ પણ ઘટીને 4.25% પર પહોંચ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 8,148 દર્દીઓ કોરોનાને માત આપી સ્વસ્થ થયા છે.